অসমৰ বিভিন্ন বজাৰত পাচলিৰ দৰ এনেধৰণৰ। গড়চুক বজাৰত কোমোৰা প্ৰতি কুইণ্টলত নিম্নতম মূল্য 1,200 টকা, প্ৰতি কুইণ্টলত অধিকতম মূল্য 2,000 টকা, বিন 2,500 টকা, 3,000 টকা, ভেন্দি 4,000 টকা, 5,000 টকা, বিট 1,500 টকা, 2,000 টকা। খাৰুপেটীয়া বজাৰত জলকীয়া প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 7,200 টকা, প্ৰতি কুইণ্টলত অধিকতম মূল্য 7,600 টকা, কেপচিকাম 4,000 টকা, 4,400 টকা, বিলাহী 1,400 টকা, 1,600 টকা, গাজৰ 1,600 টকা, 2,000 টকা। বৰপেটা বজাৰত চজিনা প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 4,000 টকা, প্ৰতি কুইণ্টলত অধিকতম মূল্য 6,000 টকা, বিন 3,000 টকা, 4,400 টকা, জলকীয়া 4,500 টকা, 6,500 টকা, ভেন্দি 3,200 টকা, 4,800 টকা। নগাঁও বজাৰত ৰঙালাও প্ৰতি কুইণ্টলত ন্যূনতম মূল্য 2,400 টকা, প্ৰতি কুইণ্টলত অধিকতম মূল্য 3,000 টকা, জিকা 3,800 টকা, 4,800 টকা, ভেন্দি 3,100 টকা, 3,700 টকা, বিলাহী 1,400 টকা, 2,100 টকা। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और सेवा होगी उनकी आय बढ़ने से। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर निरंतर काम चल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक कई योजनाएं बनाई गई हैं और नई कृषि पद्धतियां और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन नई तकनीकी हो, नई पद्धतियां हो, योजनाएं और योजनाओं से लाभ कैसे उठाएं, इन सब चीजों के लिए किसान को जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए। और इसलिए 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन में एक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला एक कर्मकांड नहीं है। इस मेले में अलग अलग योजनाओं के बारे में किसानों के लिए अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उन्नत किसान अधिकारीगण आपको प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण केवल थ्योरी का नहीं होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर लाइव डेमोज का आयोजन किया गया है। लाइव डेमो का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो बाकायदा उसका प्रदर्शन होगा कि 1-2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है। चाहे ड्रोन का प्रशिक्षण हो, चाहे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना हो, नई मशीनों का इस्तेमाल करना हो, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को सीखना हो, असली खाद और नकली खाद के बीच पहचान करना सीखना हो, ऐसे एक नहीं कई विषय है किसान के
जिन पर किसानों को यहाँ जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन तीनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरी कोशिश है कि एक जगह आपको सारी जानकारी मिले, न केवल जानकारी मिले बल्कि वहाँ के आप सीखें कि कैसे हम नई कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे संतुलित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कम खेती में ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं 11 तारीख को 11 अप्रैल ठीक 10 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा और 3 दिन निरंतर अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र और पूरे देश के विशेषज्ञ वहां रहेंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, रायसेन आपका इंतजार कर रहा है। आइए, सीखिए और अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और देश का उत्पादन बढ़ा के भारत माता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद। मीन पोনা प्रतिपालन বৰ্তমানৰ প্ৰাসংগিকতাত অত্যন্ত লাভজনক কৌশল। এই কৌশলত নিৰ্ভৰযোগ্য স্থল আৰু উৎসৰ পৰা গুণগত মানৰ ভ্ৰূণ পোনা সংগ্ৰহ কৰি আঙুলি জোখৰ পৰ্যায়লৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি বিপণন কৰা হয়। এই কৌশল ৰূপায়ণৰ বাবে বৰ্তমানৰ সময়খিনি অতি উপযুক্ত সময়। এনে ব্যৱস্থাত মীন পালকসকলে উপযুক্ত সময়ত নিৰ্দিষ্ট জোখৰ গুণগত মানৰ পোনা উপলব্ধতা সুনিশ্চিত কৰে। লগতে পোনা প্ৰতিপালকজনো আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট লাভান্বিত হয়। তেনে এটা অনুকৰণীয় চানেকি হ'ল কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত জলজলি গাঁৱৰ নমামি মীন পাম। পিতাক মনেশ্বৰ দাস আৰু শিক্ষিত পুত্ৰ ভৃগু কুমাৰ দাসে এই পামখনৰ জৰিয়তে সফলতাৰে মীন পোনা প্ৰতিপালন আৰু মীন পালনৰ জৰিয়তে ধৰাতেই সৰগ ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰঙিয়া মহকুমাৰ অন্তৰ্গত জলজলিৰ পিতৃ মনেশ্বৰ দাস আৰু পুত্ৰ ভিগু কুমাৰ দাসে নমামি মীন পাম নামাকৰণেৰে এক যথেষ্ট লাভজনক দিশ এটা সূচনা কৰিব পাৰিছে আৰু তেওঁলোকে মীন পোনা প্ৰতিপালনৰ জৰিয়তে নিজে লাভৱান হোৱাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ৰঙিয়া মহকুমাকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গুণগত মানৰ মীন পোনা পৰিবহণ কৰোৱাই যোগান ধৰে। আৰু এই কৌশলটি সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ বা এই কৌশলটিৰ জৰিয়তে আমিও লাভান্বিত হোৱাৰ মানসেৰে আমি আজি এই পামখনলৈ আহিছোঁ। আমি নমামি মীন পামৰ স্বত্বাধিকাৰী মনেশ্বৰ দাস আৰু পুত্ৰ ভিগু কুমাৰ দাসৰ লগত কথা বতৰা পাতিম। এই কৌশলটোনো কেনেকুৱা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু এই কৌশলটোৰ জৰিয়তে আমিও আত্মপ্ৰত্যয়েৰে আত্মসংস্থাপন প্ৰশস্ত কৰিব এক চিন্তা চৰ্চাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। নমামি মীন পাম আৰম্ভ কৰিছিল তদানীন্তন অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মনেশ্বৰ দাসে। দুৰন্ত ইচ্ছাশক্তি আৰু কঠোৰ অধ্যৱসায়েৰে শিক্ষকতাৰ সমান্তৰালভাৱে আজৰি সময়খিনিত মীন পালনত জড়িত হৈ তেওঁ নিজে আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটিত নীল বিপ্লৱৰ এক ধাৰা সূচনা কৰিছিল। তেওঁৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি স্থানীয় বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে মীন পালনৰ জৰিয়তে স্বনিয়োজিত হোৱাৰ সুযোগ পাইছিল। তেওঁৰ পুত্ৰ ভৃগু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। তদুপৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটিৰ মীন পালকসকলে থাউকতে গুণগত মানৰ নিৰ্দিষ্ট জোখৰ পোনা যথাসময়ত প্ৰাপ্তিৰ সমস্যাটো দূৰ হ'ল। আহকচোন মনেশ্বৰ দাসৰ মুখেৰে তেওঁৰ উত্তৰণৰ কিছু আভাস লওঁ। আপুনি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত শিক্ষকতা কৰিছিল, মুকলিকে ক'ব গ'লে ভেঞ্চাৰ স্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল। আপুনি সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ তাগিদাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি পৰিয়াল চলোৱাৰ তাগিদাত আপুনি মীন পালনত জড়িত হ'ল। প্ৰথমতে খুব সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিল চালুকীয়া পৰ্যায়ত, তাৰপিছত আপুনি আজি এজন সফল মীন পালক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। নমামি ফিছ ফাৰ্ম নামেৰে, নমামি মীন পাম নামেৰে আপুনি ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। এই যে আপোনাৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰাপথটো, আপুনি কিয় মীন পালনত জড়িত হ'ল, কোনে আপোনাক দিহা দিছিল, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু বৰ্তমান কি কৰি আছে, এইখিনি কথা অকণমান ক'ব নেকি?
মই 1986 চনৰ পৰা ভেঞ্চাৰ পৰ্যায়ৰ স্কুল এম ই স্কুল এখনত কাম কৰিছিলোঁ। হয় তেতিয়াতো কোনো বেতন নাছিলে। হয় তাৰপিছত মই এই মীন বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিষয়া আছে হয় এই বিষয়বিলাকৰ পৰা উপদেশ মৰ্মে হয় প্ৰথমে এটাৰ পৰাই দুটা এই পৰ্যায়লৈ মই মাছৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। ফিংগাৰিঙৰ কাম কৰিলোঁ, পোহা মাছৰ কাম কৰিলোঁ আৰু আনপিনে মই এবাগে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰো কাম কৰি আছোঁ। কৰি 2013 চনত মোৰ চৰকাৰ বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৰণ হ'ল। কিন্তু মোৰ এই অবিৰত গতিটো কিন্তু স্থবিৰ নহ'ল, মোৰ চলিয়ে থাকিল। প্ৰথমে মই 3-4 বিঘাৰ ফিচাৰীত মই কাম কৰিছিলোঁ, মাছৰ কাম কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মই এই যিটো মীন মই পাম নমামি ফিছ ফাৰ্মৰ জৰিয়তে নামকৰণ কৰা হ'ল আৰু এই ফাৰ্মৰ জৰিয়তে মোৰ পৰিয়ালৰ পোহপালন ঘৰ দুৱাৰ বনোৱালৈ। আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ মুঠ জলকালি আপুনি ক'লে যে 3 বিঘা পামেৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল। কোন চনৰ কথা এইটো? 1986 হয় 1986 চনত। আৰু আজি আপোনাৰ জলকালি কিমান? 2 হেক্টৰ প্লাছ, তাৰমানে প্ৰায় 15 বিঘা। 15 বিঘা। প্ৰথমতে আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল পোনা প্ৰতিপালন, অঁ তাৰপিছত আপুনি এতিয়া মীন পালনো কৰে আৰু মুখ্যতঃ পোনা প্ৰতিপালন পোনাও কৰে। কৰোঁ। আৰু লগতে আপুনি কৈছে যে আপুনি আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত মীন বিভাগৰ সেই সময়ৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকে সহায় কৰিছে। আজিও মীন বিভাগে আপোনাক সহায় কৰি আছে কাৰিকৰীভাৱে, নহয় জানো? এই যে পোনা প্ৰতিপালন আপুনি কৰিলে, কি কৰিলে, তাত কি কৰা হয় অকণমান কথাটো কওকচোন। প্ৰথমে কণীটো আগে নিজে মই হাপা ব্ৰিডিং কৰিছিলোঁ। আপুনি হাপা ব্ৰিডিঙৰ জৰিয়তে পোনা উৎপাদন প্ৰথমে কৰিছিলোঁ। হাপা ব্ৰিডিঙত যিহেতু অত্যন্ত কষ্টকৰ হয়, ৰাতি টোপনি ক্ষতি হয়, তাৰপিছত মই ওচৰৰ হেচাৰীৰ পৰা মই স্পনটো কিনি আনো। তাৰ পৰা আমি ক'ৰ পৰা কিনি আনে? আমি ওচৰত পাই, যেনে প্ৰথমে মঙলদৈৰ পৰা ফাৰ্মৰ পৰা আনিছিলোঁ, মীন বিভাগৰ ফাৰ্ম মঙলদৈৰ, তাৰ পৰা আনিছিলোঁ। অঁ হয়, সেই ফাৰ্মৰ পৰা আনিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি অলপ দূৰৰ পৰা আনো আৰু ভ্ৰূণ পোনাটো আপোনালোকে লৈ আহোঁ। গুণগত মানৰ ভ্ৰূণ পোনা লৈ আহে। কি প্ৰজাতিৰ আনে? ৰৌ, মিৰিগা, হয়, তাৰপৰা কমন কাপ, হয়, এইবিলাকৰ আনো। এতিয়া গ্ৰাছৰ কৰোঁ, তাৰপৰা ৰূপচান্দাৰো কৰি আছোঁ। কিমান দিন সেইটো প্ৰতিপালন কৰে? এইটো বেছি দিন নহয়, এটা ষ্টেপ উঠোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰক খুব বেছি 1.5 মাহ। 1.5 মাহত কিমান ডাঙৰ হয়? ফিংগাৰ হয় আৰু তেতিয়া আঙুলি জোখৰ হয়। তাৰমানে আপুনি ভ্ৰূণ পোনাটো আনি 1.5 মাহত আঙুলি জোখলৈ কৰে। আঙুলি জোখৰ। এই মাজৰ এই 1.5 মাহ পৰ্যায়ত আপুনি তাত কি ধৰণে খাদ্য দিয়ে, কি ধৰণে পৰিচালনা কৰে অকণমান কওকচোন। প্ৰথমে পুখুৰীটো আপোনাৰ পোক পৰুৱা মুক্ত কৰিব লাগিব। হয়, মুক্ত কৰাৰ পাছত চূণ দিব লাগিব, খলিহৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত যিটো স্পনৰ পৰা মাছটো, সেইটো এটা সৰু নাৰ্চাৰী পুখুৰীত ৰাখোঁ। ৰাখি তাৰ পৰাই অলপ ডেভেলপ হোৱাৰ পাছত সেইটো মাছটো এৰি দিওঁ আমি। এই সময়খিনি হ'ল 1.5 মাহ। খাদ্য কি দিয়ে? খাদ্য খলিহৈ চলে, বেছিকৈ কল্যাণী গ্ৰইলৰ খাদ্যবিলাক চলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে মীন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপদেশ আছেই, এইটো মই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আঙুলি জোখৰ যিটো আপুনি এইটো মাছটো আমাৰ ৰঙিয়া যিটো আমাৰ মাছৰ পোনাৰ বজাৰ আছে, সেই পোনাৰ বজাৰত আগতে মই নগাঁও মায়ঙলৈ পঠাইছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ৰঙিয়া বাজাৰে মাছটো টানি আছে, পোনাটো তাত মাছটো যায়। তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ মীন পালকে পোনাটো লৈ যায়। এই যিটো আপুনি ক'লে যে মানে ধৰক ভ্ৰূণ পোনা আপুনি আঙুলি জোখৰ পৰ্যায়লৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে, তাৰ পৰা আপুনি বিপণন কৰিলে, তে এই কামখিনিত লাভ কেনেকুৱা থাকে? মানে লাভজনক নে গোটেই কৌশলটো? লাভজনক মানে কেনেকুৱা, যদি লাভজনক নহয় মোৰ পৰিয়ালটোতো এই উৎপাদনৰে নহয়। 3 বিঘাৰ পৰা আপুনি গতিকে মই 15 বিঘা কৰিলোঁ। তাৰোপৰি মোৰ পৰিয়ালটো চলি আছে, পঢ়া শুনাৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ বনালোঁ। গতিকে এই মাছৰ কামেৰে গোটেইখিনি চলি আছে। গতিকে বছৰত ধৰক ইনকাম এটা ভাল ইনকাম হয় নিশ্চিতভাৱে। আৰু সেইকাৰণেই মই ভাবোঁ যে আপুনি আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষিত একমাত্ৰ পুত্ৰক আপুনি চৰকাৰী চাকৰিমুখী নকৰি মীন পালনত জড়িত কৰোৱাইছে, নহয় জানো? কথাটো সেইটোৱে। এতিয়া ধৰক যিহেতু মোৰ ফাৰ্ম এখন হ'ল নমামি ফিছ ফাৰ্ম, গতিকে যিহেতু মোৰ একমাত্ৰ এটাই ল'ৰা, গতিকে যিহেতু মোৰ বয়সো হৈ আহিছে, গতিকে মই দায়িত্বটো মোৰ ল'ৰাটোক দিছোঁ, তেওঁক চলোৱাৰ কাৰণে। আৰু এইটো আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ কাৰণেও এটা অনুপ্ৰেৰণামূলক বতৰা যে তেওঁৰ উচ্চ শিক্ষিত একমাত্ৰ পুত্ৰক তেওঁ কিন্তু চাকৰিমুখী নকৰি মীন পালনত জড়িত কৰোৱাইছে আৰু অত্যন্ত আৰ্থিক সচ্ছলতাৰে তেওঁলোকে পৰিয়ালটো আগবঢ়াই নিব পাৰিছে। পোনা প্ৰতিপালন কৌশলটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসন্মত।
গোটেই কৌশলটি সম্পূৰ্ণ বিধিগত আৰু বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে ৰূপায়ণ কৰাটো একান্তই বাঞ্ছনীয়। এই সম্পৰ্কে কিছু জনাইছিল মীন বিভাগৰ সহকাৰী মীন উন্নয়ন বিষয়া ৰাতুল শৰ্মাই। মাছৰ কণীৰ পৰা পোৱালিটো যেতিয়া ওলায় তাৰপিছত আমি তাক নাৰ্চাৰী পুখুৰীত প্ৰতিপালন কৰিব লাগে। নাৰ্চাৰী পুখুৰীত যেতিয়া এমাহমান প্ৰতিপালন কৰা হয় তেতিয়া সেই ধানী পোনা বুলি কোৱা হয় এইটো, আৰু এওঁলোকে সেই ধৰণৰ পোনাটোৱে ইয়াত আনি প্ৰতিপালন কৰে। সাধাৰণতে আমাৰ পুখুৰীবিলাকত দিব লাগিলে আমাৰ আঙুলি জোখৰ বা তাতকৈ ডাঙৰ পোৱালি হ'ব লাগিব। এই ধানী পোনাখিনি ইয়াত আনি প্ৰতিপালন কৰি তেওঁলোকে আমাৰ সাধাৰণ মীন পালকে পুখুৰীত পালন কৰিব পৰা ধৰণৰ আকাৰ কৰি পঠিয়াই দিয়ে। এই সৰু পুখুৰীত পোনা প্ৰতিপালন ব্যৱস্থাটো এটা আচলতে খুব লাভজনক, ব্যৱসায়িক দিশত খুব লাভজনক। কম পৰিসৰৰ পুখুৰীত কম সময়ত কম মূলধন ব্যয় কৰি যথেষ্ট অৰ্জন কৰিব পাৰি। কিন্তু ইয়াৰ মূল কথাটো হ'ল কি, পুখুৰী সুন্দৰ ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যাতে মাছক অনিষ্ট কৰিব পৰা তাত পোক পৰুৱা নাথাকে, বা আৰু পুখুৰীটো সাৰুৱা কৰি ল'ব লাগিব। পুখুৰী প্ৰথমতে চূণ আদি দি মাছৰ উপযোগী কৰি প্ৰস্তুত কৰি লৈ তাত গোবৰ সাৰ আৰু প্ৰয়োজন বোধে অত্যন্ত প্ৰয়োজন হ'লে কিছু ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পুখুৰীটোত মাছৰ যিটো প্ৰাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্লেংটন আৰু জুপ্লেংটন উৎপন্ন কৰি লৈ তাত মাছ পোনা দিব লাগিব। তাৰোপৰি অতিৰিক্ত খাদ্য মাছক খুৱাব লাগিব। খুব বেছি এটা ডাঙৰ খৰচৰ কাম নহয়, বহুত বেছি সময়ো নাযায়, কিন্তু খুব ভাল এটা উপাৰ্জন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে অগ্ৰগতি কৰি আছে। এই দিশত মন কৰিবলগীয়া কথাটো, মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল কি, মাছ পোনাৰ উৎসটো নিৰ্ভৰযোগ্য হ'ব লাগিব, মাছ পোৱালিৰ গুণগত মানদণ্ড অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব। আজিকালি বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মাছ পোনাটো উৎপাদন কৰোঁতে গুণগত মানদণ্ডটো বহুত মাছ পোনা উৎপাদকে পালন নকৰে, যাৰ ফলত পিছত সাধাৰণ মীন পালক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, সেই মাছে পিছলৈ বৃদ্ধি নলয়। সেইকাৰণে যি পিতৃ মাতৃ মাছৰ পৰা মাছ পোনা উৎপন্ন কৰা হ'ব, সিহঁতক সুস্বাস্থ্য আৰু উপযুক্ত আকাৰৰ কৰি লোৱা সেয়া পোনাহে আনি প্ৰতিপালন কৰিব লাগে। তেতিয়া মীন পোনা প্ৰতিপালকজনৰো লাভ হয় আৰু সেই পোনা নি ডাঙৰ মাছ কৰিব খোজা মানুহখিনিও। গোটেই কথাটো এনেকুৱা, যিখিনি ভ্ৰূণ পোনা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট সতৰ্ক হ'ব লাগে, গুণগত মানদণ্ডৰ হয়। তাৰোপৰি আজিকালি আৰু এটা কথা হৈছে, আমাৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে উন্নত মানদণ্ড উচ্চ বাহন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছ পোনা উৎপাদন কৰিছে, যেনে জয়ন্তী ৰৌ বা অমৃত কাটলা, আৰু এতিয়া কমন কাৰ্পৰ সলনি আমাৰ যিটো আমুৰ কাৰ্প মাছ, এই মাছখিনি আমাৰ অন্তৰ্দেশীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে গোটেই দেশৰ বিভিন্ন জেগাত বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তেনেকৈ আমাৰ মীন বিভাগৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ মীন পালকেও কিছুমানে এইটো আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰম্ভ কৰা নহয়, ইতিমধ্যে কৰিছেই। বহুত মানুহে আগৰ কম বাৰণ ক্ষমতা সম্পন্ন মাছৰ সলনি উচ্চ বাৰণ ক্ষমতা সম্পন্ন মাছৰ পোনা প্ৰতিপালনো কৰে আৰু নিজৰ পুখুৰীতো পালন কৰে। যোগ্য পিতাকৰ যোগ্য সন্তান। শিক্ষিত যুৱক ভৃগু কুমাৰ দাসেও চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি লালায়িত নহৈ মীন পালনেৰে স্বনিয়োজিত হৈছে। তেওঁ কেৱল নিজেই স্বনিয়োজিত হোৱাই নহয়, আন বহুতকে পথৰ সন্ধান দিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এয়া নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ। সমান্তৰালভাৱে অঞ্চলটিৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো যোগাইছে ইতিবাচক উত্তৰণ। আহকচোন ভৃগু কুমাৰ দাসৰ লগত কিছু কথা পাতোঁ। প্ৰথমতে মই যেতিয়া পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰি ডিগ্ৰী পাছ কৰিলোঁ, মই গুৱাহাটীতে আছিলোঁ। তেতিয়া মই গুৱাহাটী পাণ্ডু কলেজত মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই তাতে প্ৰাইভেট কামত জব কৰিছিলোঁ। কামটো কৰি কিনে চলি আছিলোঁ এনেকৈ, দুটাই ফিছ ফাৰ্মৰ এইখিনি কাম চলি আছিল। তাত লকডাউনৰ টাইমত কি হ'ল, মোৰ চাকৰিটো অলপমান খেলি মেলি হ'ল, মোৰ দূৰ কমিউনিকেশ্যন গাড়ী মটৰ বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ বোলে এনেকৈ থকাত চাই ঘৰত পুখুৰী যাতে আছে, দুই এটা আৰু আগবঢ়াই কিনে কামটো কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছত মই চাকৰিটো বাদ দি কিনে তাৰপৰা 2020ৰ পৰা ইয়াতে মই দেউতাৰ লগত একেলগে সহায় আৰম্ভ কৰিলোঁ।
মানে মুখ্যতঃ আপোনালোকে পোনা প্ৰতিপালন কৰে হয় আৰু ডাঙৰ মাছো উৎপাদন কৰে। ডাঙৰ মাছৰ পোনা যেতিয়া সৰু মাছটো পোনা কৰাৰ পিছত ৰৈ যায় তেতিয়া আমি সেইটো ডাঙৰ কৰি কিনে আমি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰোঁ। মানে মুখ্যতঃ আপোনালোকৰ পোনা প্ৰতিপালন ভোন পোনাটো আনি আপোনালোকে আঙুলি জোখলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি বিপণন কৰে। এই কামখিনিত যিখিনি কাৰিকৰী কথা বতৰা সেইখিনি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা গম পায় বা কোনে আপোনালোকক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে? প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনাক কৈ আছোঁ, যেতিয়া আমাৰ দেউতাই পোনা যেতিয়া মংগলদৈ বনাবলৈ কৈছিল সেনেকৈতো গম পালোঁ। তাৰপিছত মই কি কৰোঁ, অলপমান মই মাৰ্কেট ঘূৰা কৰিলোঁ। ঘূৰা কৰি গম পালোঁ যে কি আপোনাৰ হাজো ইপিনে হওক, আমাৰ জয়ন্তমল্ল ফাৰ্ম আছে, তাতে এখন ফাৰ্ম আছে, মই তাতে গ'লোঁ। য'ত কিনে পোনা য'ত ভাল মাক দেউতাকৰ পোনাটো যোনটো ওলায় সেইটো অলপমান খুচৰ বিচৰ কৰি কিনে পালোঁ। তাত সেনেকৈ মই পোনাবিলাক তাৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি সেইমতে কৰি আছোঁ। কিন্তু মোক এটা কথা কওক, আপুনি এটা সময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি কৰিছিল আৰু এতিয়া আপুনি মীন পালন কৰে। এই দুইটাক যদি মই তুলনামূলক দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ, কোনটো আপুনি বেছি সুবিধাজনক বুলি ক'ব? অভিয়াছলি আপোনাৰ এইটো বেছি ভাল হ'ব, কিয় কয় স্বাধীনতা এটা আছে, নিজ স্বাধীন কাম। মোৰ তলত ধৰক মই 4জন মানুহক সংস্থাপন দিব পাৰিছোঁ। মই 2জন মানুহ ৰাখিছোঁ, মান্থলি মই 10,000 টকাকৈ দিওঁ সিহঁতক। সিহঁতে কামবিলাক চাফ চিকুণ কৰে, মাছ ধৰাত সহায় কৰে। মোৰ জাল টানি নেটিং যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া 2-এজন মানুহ আহে, সিহঁতক হাজিৰা এইবিলাক পইচা পাতি দিয়া যায়। তেখেতসকলেও ঘৰ চলি আছে, আমিও চলি আছোঁ ভালদৰে। আৰ্থিক দিশৰ পৰা আগৰ কামটোতকৈ এইটো লাভ বহুত ভাল। মই আপোনাৰ কথাৰ উদ্ধৃতি দি আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক জনসাধাৰণক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ভিগু কুমাৰ দাসৰ দৰে যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰি তেওঁৰ দৰে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হ'ব পাৰিব। আৰু তেওঁ লগতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে যে তেওঁ নিজে সংস্থাপিত হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনকো তেওঁ নিয়োগ সৃষ্টি বা নিয়োগ সম্ভাৱনীয়তাৰ সুযোগ দিব পাৰিছে, নহয় জানো? পামখনত কাৰ্পজাতীয় প্ৰতিটো প্ৰজাতিৰ পোনা প্ৰতিপালন কৰা হয়। উন্নত প্ৰজাতিৰ গুণগত মানৰ ভ্ৰূণ পোনা সংগ্ৰহ কৰি তাক আঙুলি জোখলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰি বিপণন কৰা হয়। অদূৰ ভৱিষ্যতে পামখনে বায়ুশ্বাসী মাছৰ পোনা প্ৰতিপালনৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। স্মৰ্তব্য যে বায়ুশ্বাসী মাছৰ পোনাৰ যোগান বৰ সহজলভ্য নহয় বাবে চাহিদা অতি বেছি। এই সম্পৰ্কে কিছু অৱগত কৰিছিল ৰঙিয়াৰ মহকুমা মীন উন্নয়ন বিষয়া ৰবেন দাসে। বায়ুশ্বাসী মাছৰ পোনা প্ৰতিপালন আৰু আমাৰ যিটো IMC কাৰ্প মাছৰ পোনা প্ৰতিপালন অকণমান সুকীয়া, মানে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। বায়ুশ্বাসী মাছৰ ক্ষেত্ৰত পোনা পালনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, সৰু সৰু পুখুৰীত লাগে আৰু বিশেষ কৰি পানীৰ যিটো গভীৰতা বেছি নালাগে, 1 ফুট 1.5 ফুট। কিন্তু আমাৰ যিটো কাৰ্প মাছৰ যিটো প্ৰতিপালন তাত পানীৰ গভীৰতা 1 মিটাৰলৈ লাগে। ইয়াৰ উপৰিও মাগুৰ, শিঙি বা টেঙৰা মাছ আমি পুখুৰীত যিটো প্ৰতিপালন কৰোঁ খুব এটা লাভজনক নহয়। সেয়ে টেংক, চিমেণ্টৰ টেংক বনাই, সৰু সৰু টেংক বনাই 10 ফুট বাই 12 ফুট বা 10 ফুট বাই 20 ফুট টেংকত 1 ফুট পানী ৰাখি তাত প্ৰতিপালন কৰিলে ভাল ফল পোৱা যায়। তাৰোপৰি তাত যিটো যিখিনি মেটেকা লাগে বা যিখিনি তাৰ এৰেশ্যন কেতিয়াবা যদি ষ্টকিং ডেঞ্চিটি বেছি থাকে তেতিয়া দিব লগা হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেইবিধমান বায়ুশ্বাসী মাছ যেনে ধৰক পাবদা মাছ কিন্তু প্ৰায় একে। আমাৰ যিটো প্ৰতিপালন, যিটো আমাৰ IMCৰ যিটো প্ৰতিপালন, পাবদা মাছৰ প্ৰতিপালন প্ৰায় একে। কিন্তু শিঙি, মাগুৰ, টেঙৰা এইবোৰ মাছৰ প্ৰতিপালন মানে মাছৰ লগত এনেকুৱা যিখিনি ধৰক আপোনাৰ পুখুৰী য'ত আমি মাটিত পানীখিনি ধৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই কথা বতৰাবোৰ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিনে? নে ধৰক আপোনাৰ চিমেণ্টৰ পুখুৰী লাগিব বা অকণমান সুকীয়া কৌশল লাগিব, অকণমান সেই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব নেকি? হয়, মাটিৰ পুখুৰীত কৰিব পাৰে, কিন্তু সৰু সৰু পুখুৰী লাগিব, জাষ্ট এটা চেনেল টাইপ লাগিব। চেনেলৰ দৰে পুখুৰীত আমি কিছু পৰিমাণে আমি কৰিলে লাভজনক হ'ব পাৰোঁ। কিন্তু ডাঙৰ পুখুৰীত প্ৰতিপালন সম্ভৱ নহয়। টেংকি তাত কৰিলে ভাল হ'ব। টেংকিত কৰিলে অবজাৰভেশ্যন ভাল হয়, আমি ভালদৰে তাক প্ৰতিপালন কৰিব পৰা যায়। কিন্তু পুখুৰীত প্ৰতিপালন কৰিলে এটা প্ৰব্লেম থাকে, কি এইবোৰ মাছৰ হাৰ্ভেষ্টিং প্ৰব্লেম হয়। খাদ্যটো কি দিব লাগে? খাদ্য বায়ুশ্বাসী মাছৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য আমাৰ যিটো খলি হৈ বা মল খোৱালে IMCৰ দৰে নহ'ব। এইটো মাছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো ৰেডিমেড ফিড পোৱা যায়, মিনিমাম প্ৰটিন কণ্টেণ্ট 32% ওপৰত থাকিব লাগিব। যদি প্ৰটিন কণ্টেণ্ট কম থাকে তেতিয়া গ্ৰোথ নলয়। পিতা পুত্ৰৰ পামখনৰ লগত সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱেই জড়িত। ঘৰৰ যাৱতীয় কাম কাজসমূহৰ জোৰা মাৰি
ভৃগুৰ মাতৃ বাসন্তী দাস আৰু পত্নী ববিতা ডেকা দাসেও পামখনত অন্তঃকৰণেৰে সম্পৃক্ত হয়। ই মহিলা সবলীকৰণৰো এক অনুকৰণীয় নামান্তৰ। শাহু বোৱাৰীৰ মীন পালনত জড়িত হোৱাৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে স্থানীয় বহু মহিলাক মীন পালনলৈ আকৰ্ষিত কৰিছে। তেওঁলোকেও নিজ নিজ গৃহত মীন পালন আৰম্ভ কৰাটো আশাপ্ৰদ বতৰা। তেখেতসকলে যেতিয়াই মাছ মাৰে বা পোনা কৰে তেতিয়া আমি তেখেতসকলক যথেষ্ট সহায় কৰোঁ। মাছমৰীয়াগিলা আহিলে বা পোনা আনিলে তেতিয়াই আধাৰ বা এইবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আমি তেতিয়াই সহায় কৰোঁ। আৰু তেখেতসকলে যেতিয়াই মাছৰ কাৰণে বহুত কাম আছে আৰু পানী তোলা বা আধাৰ দিয়া আৰু বহুত সাৰ সুৰ এইগিলাই দিব লাগে, তেতিয়া আমি সহায় কৰোঁ। আপুনিও এইদৰে পোনা প্ৰতিপালন কৰি লাভৱান হ'ব পাৰে। যিকোনো দিহা পৰামৰ্শ আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতাৰ বাবে নিকটৱৰ্তী মীন বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। প্ৰয়োজন বোধে ৰঙিয়াৰ জলজলিস্থিত নমামী মীন পাম ভ্ৰমণ কৰি ব্যৱহাৰিক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। আপোনাক যাৱতীয় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ পিতা পুত্ৰ মনেশ্বৰ দাস আৰু ভৃগু কুমাৰ দাস সদা প্ৰস্তুত। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में